What is hip hop? Hip hop music is, well, in simplest terms, hip hop is the music of the streets. It's spoken word poetry, like the poetry that comes to you when you're at your limit and you don't know what else to do. You know about the hard knock life, right? Most hip hop artists these days, they just tell you about how much cash they have, how they get everything they want. But when it starts out, it's about the grind. It's about what they have to, how much they need to work to get to that place. That's what hip hop is about. It's about pushing yourself to get that, to be everything you want to be. Hip hop is poetry. Hip hop is poetry in motion, just putting a rhyme one after the other and after the other. കെട്ടുപിരിയന്റെ കടി കൊണ്ടവനെ പൊക്കി നോക്കി തൂക്കം തിട്ടപ്പെടുത്ത് ഈ പറന്നട്ട പറവയിലത്തെ രസം കൊള്ളി മരം കുത്തിയുടെ മത്തം പൊട്ടി നരകം വെള്ളി പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ അഴകിയ ശവം പൊങ്ങി. So hip hop is about telling stories, about making sense, making the world make sense to you. Hip hop is knowledge, the knowledge of the self that you put into a beat. Sometimes there is no beat except your own heartbeat. You don't need anything else. You just put everything you have into that, from one thumb to the next. That's all there is. Sometimes you don't have a studio. Sometimes all you have is a phone or something to record on. You just record it all on it and you just show it to your friends, and sometimes it's whack, sometimes it's good. That's how your journey starts. And then you write more. Then you know that hip hop is that hunger to be more. And once you get on this road to be a hip hop artist, it's that hunger to be the perfect person that you can never stop once you're on that road. That is hip hop. That hunger when you're out on the streets and you know that only you can fill in that emptiness with what you have inside your mind, that knowledge you have. When you put that out constantly, that is what hip hop is. What is hip hop? ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന പൊതുവെയുള്ളൊരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ പൊതുവെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഡാൻസ് ആയിരിക്കും, റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ DJs അതൊക്കെ ആയിരിക്കും. മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സബ് കൾച്ചറാണ്. റാപ്പ് മ്യൂസിക്, DJing, ബ്രേക്ക് ഡാൻസിങ്, ഗ്രഫിറ്റി, നോളജ്, ഈ 5 പില്ലറുകൾ, എലമെന്റുകൾ ചേർന്നതാണ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് സബ് കൾച്ചർ. 1970-കളിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വരമായിരുന്നു ഹിപ്പ് ഹോപ്പ്. ജാസ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും, കൺട്രി മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും, സോൾ ഫങ്ക്, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞുണ്ടായ ഒരു മ്യൂസിക് എക്സ്പ്രഷൻ
അതായിരുന്നു ഹിപ്ഹോപ്പ്. 70-കളിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയെ തരണം ചെയ്യുവാനായി അന്നത്തെ കവികൾ, സ്പോക്കൺ വേർഡ് പോയിറ്റ്സ്, അന്നത്തെ ബ്ലാക്ക് കൾച്ചറുടെ, അന്നത്തെ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരുടെ സ്വരമായ ജാസ് മ്യൂസിക്കുമായി ഇടകലർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്പോക്കൺ വേർഡ് പോയട്രി ഗിൽ സ്കോട്ട് ഹെറോൺ പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ നയിച്ചു വെച്ച പാതയിലൂടെ അന്നത്തെ DJs ആയ കൂൾ ഹെർക്ക്, ബ്ലാക്ക് പാന്തർ പാർട്ടിയുടെ ഒരു അംഗവും സുലു നേഷന്റെ സ്ഥാപകനുമായ ആഫ്രിക്ക ബംബാറ്റയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് വന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ഹിപ്ഹോപ്പ്. I'm like a noob running off with the fucking blueprint of the pyramid you're gonna build around yourself. It don't matter what you make with these limestone blocks, cause I come to take you right down to hell. We walk while they make you talk beyond the top of the food chain. I'll be many use a bunch of room inside this doom cave. It's doomsday and I woke up too late for a glass of radiation lace combined Kool-Aid. ഹിപ്ഹോപ്പിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈവ് ബാൻഡുകളിൽ നിന്നും വിപരീതമായിട്ട് ഒരു 2 ടേൺ ടേബിൾ കൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പിക്കാവും, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേൺ ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേപ്പ് ഡെക്കോ കൊണ്ടൊന്ന് ഒപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു 2 ട്രാക്ക് സെറ്റപ്പാണ് ഹിപ്ഹോപ്പിൻ്റെ. കൂടുതലും ഒരു ബ്രേക്കും ഒരു സാമ്പിളും. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഈ ഒരു 4x4 ബീറ്റിൽ ലൂപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങിയതാണ് ഹിപ്ഹോപ്പിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്. പിന്നെ ഈ 2 ടേൺ ടേബിളും ടേപ്പും വിട്ട് അവരത് കുറച്ച് കൂടി ഡിജിറ്റൽ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് മാറി. EMU, SP1200, MPC അങ്ങനെയുള്ള ഡ്രം മെഷീനുകൾ. SP1200 ആണ് 12-bit എഞ്ചിൻ. അതാണ് ഹിപ്ഹോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് സൗണ്ട്, ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ് സൗണ്ട് SP1200 കൊണ്ടതാണ്. 12-bit സൗണ്ടായിരുന്നു SP1200. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി സാമ്പിളിംഗ് ടൈമുള്ള, അത് SP1200 ആകെ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് ടൈമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ MPC സീരീസ് വന്നപ്പോൾ അക്കായുടെ MPC സീരീസിന് നല്ല സാമ്പിളിംഗ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 2000 XL, 4000, 3000 ഇപ്പോഴുള്ള മോഡൽ റിനൈസൻസ് വരെയുള്ള നല്ല സാമ്പിളിംഗ് ടൈമും അഡ്വാൻസ് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് SP1200, അക്കായി S950 അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഹിപ്ഹോപ്പിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഡിജിറ്റൽ സാമ്പിളർ. S900, S950 ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത്. പിന്നെ ഡ്രം മെഷീനും സീക്വൻസറും സാമ്പിളും കൂടി ചേർന്ന് ഈ MPC സീരീസ് വന്നപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ മാതിരിക്കായി. കാരണം ഹിപ്ഹോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബേസ്മെൻറ്റ് ഫീല് ഒരു 4 ട്രാക്കിലോ 8 ട്രാക്കിലോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഫീല് ആണ് ഹിപ്ഹോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ സൗണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട്. അതായത് 90s അനലോഗ് സൗണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹിപ്ഹോപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ഒരു R&B ഫീലാണ്. ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളും ഒരു ഡിജിറ്റലി ആ ഒരു ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളും ഒരു പോപ്പ് ഫീൽ കൊണ്ടുവരുന്ന അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ജനറേഷൻ ഹിപ്ഹോപ്പ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ആ ഒരു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു 90s 80s ഹിപ്ഹോപ്പിൽ കൂടുതലും ആ ഒരു അനലോഗ് റീൽ ടു റീൽ ഫീൽ ആയിരുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേർട്ടി ഫാറ്റ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Trapped in between the lines, feeling the pain and Break down your whole psychology. when I finish the rhyme. Trapped in between the lines, feeling the pain and Break down your whole psychology. when I finish the rhyme. Trapped in between the lines, feeling the pain and Break down your whole psychology. when I finish the rhyme. Trapped in between the lines, feeling the pain and Break down your whole psychology. when I finish the You read on paper and it flows like vapor. Words of the spiritual nature. I one with the maker. Call me cynical, I'm the typical lyrical. I go satirical. Spit monotones, clinical till I hit the pinnacle. Syllables alarm when I act a miracle. Like prophecies laid down by an oracle. Ain't no such thing as fresh under the sun. It's all been said and done.